Good morning, all of you. I'm Rimpalwala, lecturer IT from GPCG Patiala. So today we are going to discuss about computer programming in C. First topic, algorithm and programming development. So in this we are going to discuss about introduction of C, C ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, features ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਰੋਲ ਆਫ ਕੰਪਾਈਲਰ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਬੇਸਿਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਟੈਪਸ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ C ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿ C ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਟੌਪਿਕਸ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਓ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ C। C ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? C ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਸਟਰਕਚਰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਫਾਰਮੈਟ ਸਿੰਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਰਦੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ। ਇਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮਤਲਬ ਵਨਸ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। It follows top-down approach. Okay, some of the language follows bottom-up approach, but C language follows top-down approach. Okay, background ਕੀ ਹੈਗਾ C ਦਾ? C ਕਦੋਂ develop ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ evolved ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕਿੱਥੇ develop ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ design ਕੀਤੀ ਸੀ? Today we are going to discuss history of C. History of C ਕੀ ਹੈ? C evolved ਹੋਈ ਸੀਗੀ Algol BCPL and B language ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। In the year of 1969 and 1973 ਦੇ around C language ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯੂਨਿਕਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਯੂਨਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ C ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? AT&T Bell Laboratory of USA। और डिजाइन किन्ने किया सीगा? रिटन एंड डिजाइन बाय डेनिस रिची। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेनिस रिची। व्हाट आर द वेरियस फीचर्स ऑफ सी? सी इज पोर्टेबल। जो पहला कि मैं तुहानू दस्सिया सीगा जदों असीं सी दी इंट्रोडक्शन कीती सी कि सी एक इंडिपेंडेंट मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। सो वी कैन से दैट सी इज पोर्टेबल कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਪਾਈਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਨ ਐਨੀ ਮਸ਼ੀਨ। ਸੋ C is portable. Second, C is fast. This means that the executable program obtained after compiling and linking runs very fast. ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਦੀ ਲਿੰਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦਾ। C is compact ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਓਕੇ, C is very simple and easy. The C language has both the simplicity of high-level language and speed of low-level language. So it is also known as middle-level language. Okay, C ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ simple और easy language है, easy to understand है, easy to learn their syntax है, ठीक है। If you know the syntax properly, ਤੁਸੀਂ बहुत ही easily programming कर सकते हो। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ middle level language ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। Okay, so these are the features of C. Okay, और C ਦੇ ਵਿੱਚ 32 keywords use ਕਰਦੇ ਆ। C compiler is easily available either on internet, easily available ਹੁੰਦਾ और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ extend ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। Okay, ਇਹਨੂੰ extend ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। Users can add their own functions to the C library। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ knowledge हैगी है, basic knowledge हैगी है ਇਹਦੀ, ठीक है, इंटरेस्ट है प्रोग्रामिंग दे विच, इफ यू नो वेरी वेल देयर सिंटैक्स, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ C ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਓ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੋਲ ਆਫ C ਕੰਪਾਈਲਰ? C ਕੰਪਾਈਲਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਓਕੇ,
ਕੰਪਾਈਲਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਕੋਡ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ अपने प्रोग्राम in English language, but machine does not understand English language. It only understands machine language, that is 0 or 1. Okay, so compiler ਸਾਡੇ source code ਨੂੰ object code ਚ convert ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। Okay, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ compile ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ program ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹ conversion ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। So next is linker. linker ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? exe ਫਾਈਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿੰਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ .exe ਫਾਈਲ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇ ਹੈਵ 4 different files ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਰਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੋਰਸ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ .c ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿੰਟੈਕਸ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟੇਬਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਲਿਖਿਆ, .c ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵ ਕੀਤੀਆਂ। ਓਕੇ, that is source file. Second is header file. header file ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? contains the declaration of function and preprocessor statements. header files have .h as their extension. ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਦੀਆਂ extensions different ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ files ਦੇ different ਕੰਮ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ header files ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ predefined functions ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? .h। ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਦੀ ਹੈ .c, ਹੈਡਰ ਦੀ ਹੈ .h। ਆਬਜੈਕਟ ਫਾਈਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? .o ਜਾਂ .obj। ਠੀਕ ਹੈ, they are the outputs from the compiler and their extension is .o and .obj are the typical extensions to such a file. Okay, fourth file हुंदी साडी binary file. ਇਹਦੀ extension ਹੁੰਦੀ ਹੈ .exe. binary file ਕਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ compile ਕਰਦੇ ਹਾਂ, linker ਉਹ produce ਕਰਦਾ, that is binary file. Now next step is how to develop C program. ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਆ ਇੱਕ ਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ? ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਨੋ ਦ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਉਹਦਾ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਿੰਟੈਕਸ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, C++ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਥਰਡ ਇਜ਼ ਕੋਡਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਾਈਡਡ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਡਿਬਗਿੰਗ। ਉਹਦੇ ਐਰਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਾਈਂਡ ਔਰ ਕਰੈਕਟ ਦ ਐਰਰਸ। ਫਿਫਥ ਇਜ਼ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਇਆ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਥਰੂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਡ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Now what is SDLC? SDLC is Software Development Life Cycle. ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਫਰਸਟਲੀ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਦਾ SDLC, Software Development Life Cycle. ਜਿਹੜੇ 7 ਸਟੈਪਸ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਸਲਾਈਡ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਸਟੈਪ SDLC ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਦੈਨ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟਾਰਟ ਕੋਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਐਰਰਸ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ,
ਉਹਦੀ testing, for documentation and maintenance. These 7 steps are known as SDLC, Software Development Life Cycle. So now first step is problem definition. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ detail ਚ discuss ਕਰਾਂਗੇ problem definition ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. This is the first step in the process of program development is a thoroughly study or understand and identification of the problem for which is the program or software is to be developed. ठीक है, so ਇਹ first step ਹੈਗਾ अपने program ਨੂੰ develop ਕਰਨ ਦਾ. Firstly we have to know what is the problem, ਉਹਨੂੰ understand ਕਰੋ, ਉਹਦੀ identification ਕਰੋ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ software use ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ develop ਕਰਨ ਲਈ. In this step the problem has to be defined formally. ਸਾਨੂੰ problem properly define ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੀ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟਸ, ਇਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ, ਇਹਦੀ ਮੈਮਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ, ਕਿੰਨੀ ਮੈਮਰੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੰਟਰਫੇਸਿਸ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ. ਓਕੇ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ. ठीक है, प्रोग्राम ਅਸੀਂ डिजाइन करना. The software developer makes use of tools like algorithm and flowchart to develop the design of the program. ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਸਟੈਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੀ ਸਿੰਟੈਕਸ, ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਤੇ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਇਹਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਕੋਡਿੰਗ. What is coding? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਔਰ ਫਲੋ ਚਾਰਟਸ ਬਣ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਡਿੰਗ ਪਾਰਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ. Once the design process is complete, the actual computer program is written. That is, the instructions are written in the computer language. Okay, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ instructions ਨੂੰ computer language ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ. Coding is generally a very small part of the entire program development process and also less time consuming activity in reality. ठीक है, फिर सारे ही ਜਿਹੜਾ algorithm ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ flow chart ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ computer language ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ English language ਉਸ syntax ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ. It's very small part, ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ part ਹੁੰਦਾ ਔਰ easy to understand ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ easily ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, simple ਔਰ easy ਹੁੰਦਾ, ठीक है, और बहुत ही ਲੈਸ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਹੈਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼. ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਓਕੇ, in this process all the syntax error, that is error related to spelling, missing columns, undefined labels are eliminated. ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਐਰਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ if you know the proper syntax ਅਸੀਂ ਐਰਰਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. Okay, for effective coding some of the guidelines which are applied are use of meaningful names and labels of variables, simple and clear expressions, modularity with emphasis on making modules generalized, making use of commas, comments, indenting the code properly, avoid jumps in the program to transfer the control. So these are the basic guidelines we have to know before designing a program. ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਨੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਿੰਪਲ ਔਰ ਕਲੀਅਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਦੇਵਾਂਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਦਾ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਮੋਡਿਊਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਸੋ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਐਰਰ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਅਵੋਇਡ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਪ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ. ਓਕੇ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਡਿਬਗਿੰਗ. ਸੋ ਡਿਬਗਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਕੰਪਾਈਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈ. ਓਕੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਿਬਗਿੰਗ ਕਰਨੀ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ. ਓਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਟ ਆਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਟੌਪ ਟੂ ਬਾਟਮ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡਿਬਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਅਸੀਂ ਐਰਰ ਨੂੰ ਫਾइंड ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। At this stage, errors in the program are detected and corrected. ठीक है? This stage of program development is an important process. Debugging is also known as program validation. ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਡਿਬਗਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਰਰ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਡਿਬਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਐਰਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਕੋਈ ਰਿਵਰਸ ਆਪਰੇਟਰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਔਰ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੰਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗਲਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ these are the basic errors that come after developing a program। ठीक है, ये basic errors है ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ debugging of program ਚ। ठीक है, सो ਇਹ ਡਿਬਗਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਿੰਪਲ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਡਿਬਗਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, next step is testing and documentation, then after maintenance। okay, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਡ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਕੋਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡਿਬਗਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ, ਡਿਬਗਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਫਿਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਡਿਬਗਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮੰਗੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਸੋ these some test we have to follow after debugging, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, so a test plan of the program has to be done at the stage of program design itself. This ensures a thorough understanding of the specification। okay, so ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, it is always useful to include the maximum and minimum value of all variable as test data। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ as we already have mentioned ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਫਟਰ ਡਿਬਗਿੰਗ ਆਫਟਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਪੁੱਟ ਆਊਟਪੁੱਟਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। Documentation is a very essential step in the program development. It helps the user and people who maintain the software। okay, if you want to modify it in future, it can be easily modified। ठीक है, अगर साढ़े को डॉक्यूमेंट हैगा, डॉक्यूमेंटेशन हैगी है उस प्रोग्राम दी, अगर किसी यूजर ने उन्होंने अंडरस्टैंड करना हो डॉक्यूमेंटेशन तो ईजिली वो चीज़ समझ के कर सकता है। और अगर जो किसी ने उन्होंने मेनटेन करना है, अपडेट करना है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ है ना, if you have documentation फिर वो easily वो कर सकते हैं। okay, so last step of SDLC is maintenance। ठीक है, now what is maintenance? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ documentation ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ upgrade ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ features functions add ਕਰਨੇ ਆ, that is a maintenance। ਓਕੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਉਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿੰਟੈਕਸ ਉਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਪਡੇਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫॉर ਚੇਂਜਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਫੀਲਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟਡ ਫॉर ਇਨ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ। ठीक है, maintenance becomes essential in following situation: change in specification, change in equipments, error which are found during the actual execution of the program। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, then we go for maintenance। Thank you।